Good morning, students. Hope you have studied well of GST. So today you have a GST exam. So one of our students has said 2022 September question paper yesterday. So I thought that today we will discuss that part also. So it will create a confidence in you. And Vaishnavi Revankar, our student, has yesterday night she solved that question paper and shared with me. So I am very thankful to her also. Because of her help, I am making this video to all the students who are watching me on my YouTube channel. So you please share this video to your other friends also. So before entering into exams, you can watch while sitting in bus also, while traveling also. You can watch this video up to examination hall. So that will boost your energy. That will give a knowledge. So if you have any doubt also, that will be cleared from this video. Okay, students, let's start. I will see how many students are joined on live on YouTube. So just wait for seconds, because yesterday night also I informed all the students. So around 31 students are watching now. So very good, very good. So let's start. Please watch this video till end. It will take half an hour, not more than that. I will try to finish it out in half an hour or maximum 40 minutes, because I also moved to my college for a supervision job. So I am leaving at 9:30. So that's why I thought that to finish it out in 8 a.m. only. Okay. Yes. Let's start. Students, this is very easy question. 1 minute question. You should not take more than 1 minute for solving this type of questions. Question number 2. So 2 marks and theoretical part I am not dealing in this question paper, because you people are already prepared for 2 marks. Okay. I am only concentrating on problem. Now problem matra marta idini. Okay. Calculate the amount to be paid by the buyer of goods. Price of goods purchased 2 lakh excluding GST at 12%. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ BCOM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು BCOM ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈ ಸಲನು ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯುವರ್ GST ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ good, and you people, everybody will rock in this question paper. Everybody will score more than 80. It is my guarantee. So this time also you will get a easy question paper, only like earlier previous question papers. So calculation of amount paid by buyer, price of the goods 2 lakh, add GST or CGST SGST ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ CGST SGST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು 12%, 6% CGST, 6% SGST ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡ್ GST at 12%, that is 2 lakh into 12%, that is 24,000. So total amount payable by buyer is 2,24,000. ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀ ಮೇಡಮ್ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಅದಿರಿ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್. ವಿತಿನ್ 1 minute you got 5 marks. Okay. Next. 12%, that is 24,000. Third question. Compute the value of taxable supply for the month of January 2020 from the following particulars. So ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ತರಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ದ taxable supply. Okay. Cost of inputs purchased from the local market 3 lakh, storage cost incurred 40,000, transportation cost 30,000. ಇದರ ಮೇಲೆ goods sold at a profit margin of 25% on cost. ಇದು ಅಂತೂ ಏಕದಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು CA CMA CS ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ BCOM book it's not mentioned. These are called incidental charges. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Once you want to arrive the cost of the production, then you have to add
whatever costs are related to that product or that production, you should add it. ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್, ನಿನ್ನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 75% ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ, 25% ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 75% ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಅರೈವ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಐತೆ ಅಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 3 lakh, add expenses, storage cost, transportation cost, that is 40,000, 30,000, total cost is 3,70,000. add profit margin at 25%. So 25% ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. 3,70,000 into 25%, 92,500. So value of taxable supply is 4,62,500. So yesterday also I shared the question paper with all the students in my YouTube channel. So if anybody solved that questions paper, so just check, just verify with me, just verify. If you made any mistakes, that will be corrected now. Okay, just verify your solution with my solutions, because this will discuss thoroughly. Next question. Athini Limited, a manufacturer, furnishes the following information for the financial year 1920. Okay. Supply of taxable goods 60 lakhs, supply of exempted goods 40 lakhs, supply of nil rated goods 45 lakhs, value of inward supply in which the tax payable under RCM is 8 lakh. Compute aggregate turnover and whether Athini Limited is eligible for composite scheme. Okay. So now ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ RCM, ಇದು ಏನ್ರಿ ಸರ ಅಂತ. ಈ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ RCM ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಶುಡ್ ನಾಟ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶುಡ್ ನಾಟ್ add to your aggregate turnover of inward supply. Okay, hope you people are getting. So compute aggregate turnover ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗೂ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ 60 lakhs rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 40 lakh ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 45 lakhs ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ 1.5 crore ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈ 8 lakh rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, shall we see the solution? Okay, see question number 4, calculation of aggregate turnover. Supply of taxable goods 60 lakhs, supply of exempted goods 40 lakhs, supply of nil rated goods 45 lakhs. Total aggregate turnover is 1 crore 45 lakhs. 1 crore 45 lakhs. So the aggregate turnover of Athini Limited is 1.45 crore, 145 lakhs. So he is eligible for composition scheme because his aggregate turnover is below 1.5 crore. Students, ನಿಮ್ದು 75 lakhs ಏನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಸ್ಸಾಮು, ಮಿಜೋರಾಮು, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಥೆರೋಲಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವೇನು 8 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಮಿಜೋರಾಮ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಏನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅವಕೂರ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 75 lakhs ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು 1.5 crore. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 crore ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇವ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಟು is not considered ಬರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ value of inward supply is not considered to calculate the aggregate turnover because it is excluded from the aggregate turnover as per 10 subsection 1 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ, ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ From the following information you are required to calculate the net tax payable. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 15 ನಿಮಿಷನಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀರಿ. I am confident in that much. Okay, from the following information you are required to calculate the net tax payable. ಇದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, then you will see the solution. Okay, so very nice, around 80 students are watching on live. Very good, very good, good. All the best to all the students. From the following information you are required to calculate the net tax payable. Value of goods supplied, SGST and CGST rate 6% each. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು you have solved 50% of that question. You arrived already answers in your mind. So that's why read the question very carefully, then solve the question. Okay, then value of input goods and services 70,000. SGST and CGST rate is 6% each. Compute net tax payable. So ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ 6% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ನೀವು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡರ್ GST. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಐತಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಥೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. GST ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ 80,000 ಇದೆ, 6% ಈಚ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. Okay, solution is not wrong, but the methodology what I explained in the class that you should read. So ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು GST on output supply. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ರಗಡ್ ಟೈಮ್ ಐತಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. 80,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, CGST 80,000 ಇಂಟು 6%, ಆಮೇಲೆ SGST 80,000 ಇಂಟು 6%, ಆಮೇಲೆ CGST SGST 4,800 4,800. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ IGST ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೆಟ್, CGST SGST IGST ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 80,000 ಇಂಟು 6% ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು 100 ಆಗೋದು, ಸ್ಕೋರ್ 99 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು CGST ಅಂತ ಬರೀರಿ 80,000 ಇಂಟು 6%, ನಂತರ SGST 80,000 into 6%, so 4,800 4,800 less GST on inward supply. GST on inward supply same way. SGST 70,000 into 6%, CGST ಅಥವಾ CGST ನಂತರ SGST 70% on 6%, 70% on 6%. ನೀಟ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬರೋದು 4,200 4,200. ಸೊ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 600. 4,800 minus 4,200 is 600. ಸೊ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ CGST 600 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ SGST 600 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈದು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು
ಮೂರು ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಾವ. ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಜರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈದು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಏನು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಸ್ CGST 600, SGST 600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ನಾ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ CGST, SGST, CGST, SGST. ಓಕೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಧಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೀ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಇದನ್ನ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಏನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, 1.5 ಪೇಜ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಐ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ 15 minutes. ಸೊ ಇನ್ 15 minutes ಒಳಗೆ ಇನ್ನು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋನು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. From the following information, determine the value of taxable supply. Okay, particulars. Value of machine 14 lakh. The invoice value includes the following. So ಒಂದು machine manufacture ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೂಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The invoice value includes the following. So ಈ 14 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ these are all expenses are included. The invoice value includes the following. ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ ನಾವು, ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನ್ರಿ, ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದು ನೀವು ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ನೋಟಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ 14 lakhs, ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಟ್ 1 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ವೇಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ GST ನೋಟ್ 5 ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ 14 lakh 2,000 ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ರೀತಿನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಟ್ 1, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 subsection 2. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು, ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷಿನ್. Next, weighing charges are already included in the value of machine, hence not added to the value. Note 3, consulting charges are also included in the value of machine because the expenditures are incurred by the supplier in respect of supply of goods at a time or before delivery of goods. Note 4, inspection charges are already included in the value of machine, hence not added again. So note 5, taxes are CGST, SCT, IGST are included in the value of machine, hence not added ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿವಿ. ಸೊ ಅವ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ 5 ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ CGST, SGST, IGST ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್
because this cost is paid by supplier separately, so you have considered to for calculation of taxable supply ಅಂತ ಬರೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆಯೋರಿಗೆ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ತೆಳಗೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರೀತಾನ, ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಾಕತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು 2000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗಾರ್ ಸರ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ ಕರೆಗೆ, ಅವಳು 2 ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು GST ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್. Okay, Sri Panduranga Limited is a manufacturing concern in Belgavi. In financial year 18-19, the total value of supplies including inward supplies under reverse charge basis are 1,45,000. The split up of supplies are as follows. Interstate supplies 50 lakhs, intrastate supplies made which are subject to 0% GST. ನೋಡ್ರಿ, interstate supply ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಬರೋದು, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 CGST ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017 ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವನ್ ದೋ ಹೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 1.5 crore ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದಟ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ತರಿಸಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ, ನೀವು CA ಬುಕ್ಸು, CMA ಬುಕ್ಸು, ಇನ್ನು ಚಲೋ GST ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೂ ಅದನ್ನು ಲಾ ಪ್ರಕಾರನ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ interstate supplies 50 lakhs, interstate supplies made which are subject to 0% GST 50 lakhs, intrastate supply which are wholly exempted 30 lakhs, value of inward supply which are payable under RCM 15 lakh. Okay, so note really the total value of supplies including inward supply under reverse charge basis is 1,45,000. ಸೊ ಈ 15 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಈ 1,45,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಸರೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಸರೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು 0% ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ 50 lakhs, intrastate supplies made which are subject to 0% GST 50 lakh, intrastate supply which are wholly exempted 30 lakhs. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ 50 lakh 30 lakh ಇದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್, interstate supplies made which are subject to 0% GST are treated as the interstate supplies of a person having same PAN. ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ರೀತಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ giving a clarity about the act.
ಅದೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ದಟ್ this students have a more clarity about the composition scheme. Okay, so nantra in aggregate turnover of Panduranga Limited is 1.3 crores or 130 lakhs, which is below the maximum limit that is 1.5 crore. So Panduranga Limited is eligible to opt composition scheme. ತಿಳಿತ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಇನ್ನೊಂಥರ ಒಂಥರ ಇದೊಂಥರ ನಾವು ಬಿಡಿಸೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ 50 lakh, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. Then intrastate exempted supply 30 lakhs, total aggregate turnover is 80 lakhs. So Panduranga Limited is eligible to opt composition scheme because his aggregate turnover is 80 lakhs, which is below 150 lakh. So note, interstate supply should not be included in the aggregate turnover, hence not added. So now ಯಾವಾಗ interstate supply ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so he is not eligible for composition scheme. ನೀವು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದನ್ನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಿನ ಥರನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಕ್ಕಾ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, from the given information compute net tax payable. Goods and service supply within state 8,80,000. Yes, GST and CGST rate is 5% each. Interstate sales IGST 18%, 5 lakh. Value of goods purchased from outside the state IGST 18%. ಏನ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಫಾರ್ GST ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮುಗಿದು ಹೋತು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಯು ನಸೀಬ್ ವಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ GST. ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನಾವು. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. 3 ಲೆಜ್ಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು NAPT ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದರದ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 3 ತಾಸಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬರ್ರಿ. ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 2 hours ತೊಗೊಳ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 hours. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೋ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, GST ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, GST ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ, GST ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8,80,000. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಂತರ CGST 8,80,000, SGST 8,80,000, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5%, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 44,000 CGST, 44,000 SGST. ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ IGST 5 lakh into 18%. ಸೊ IGST ವಿಲ್ ಬಿ 90 lakh. ನಂತರ ಲೆಸ್ GST ಆನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು 2 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ. ನಾವು 3 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ 3 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ
ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೂ ಈ ರೀತಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ CGST SGST IGST ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ IGST 5 lakh into 18% ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಲೆಸ್ GST ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ. IGST ಐತಿ, ಅದು ಏನೈತ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನೈತ್ರಿ ಅದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರೋದು. IGST 4 lakh into 18%. ಸೊ 72,000. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ITC ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು CGST ಜೊತೆ IGST CGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, SGST ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಳ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ITC ಇದನ್ನು ನಾವು ITC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 72,000 ಬಂತು. 90,000 72 18,000 IGST ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಂತೂ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೂ ITCನೇ ಇಲ್ಲ. 44,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ITC ಇಲ್ಲ. 44,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 44,000 18,000 ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಥ್ರೂ ಇ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರು, ಇದು ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಡ್ಜರ್. ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗೇನು ನಾ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ CGST SGST IGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ I thought that. So thank you very much for Bhagya also. Her name, she told me Bhagya. So Bhagya has shared this question paper yesterday night because she has some doubts. So that's why I have thought. So ನಾನು ಆಕಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. So I have thought that this doubt should be raised by many students, but they are not asking me. So that's why I requested her to share that question paper. So then that question paper I shared to my students Revankar, and she solved the question paper and shared me yesterday night only. So morning I have thought that before going to college, so I will discuss all the concept with my students. So that will be helpful for my all students, and I request you all the students after GST exam, please message me in my WhatsApp or in YouTube channel also how you written the exam, whether it is easy. I am 100% confident that you will get a easy question paper only because you people are already prepared for that. So don't worry, you people will rock in this GST exam. Okay students, all the best. And this is the last question. What are the cases when EVA bill is not required? This is the theoretical part. Just read out and go to your exams. Students, thank you very much for watching this video, and maximum I took time is 36 minutes with all the explanations. So thank you one and all for watching live class, and all the best for your exams. Do well. And one more question paper is there, that is the costing 2020 question paper. So that also I am going to solve before your costing exam. Okay students, all the best. And this video you please watch before entering into classroom also. So whatever doubts you have, that doubts all will be cleared. Okay, thank you students, thank you one and all the best for your exams, all the best for your exams, all the best for your exams. Do well, you people will rock in your exam. Good, we'll meet in costing.